بھائیوں، یہ جو حجاب کا فتنہ ابھی اٹھا ہے، اس معاملے میں ایک پیغام میں آپ سبھی حضرات اور خواتین کے سامنے اور تمام مسلمانوں تک جہاں تک آواز پہنچی یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر صحیح سے جیسے شروع میں ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی، سنبھالا گیا ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ وہ کبھی نہیں بنتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسے سیاسی رنگ دینے میں، اتنا بڑا مسئلہ بنانے میں غیروں کا تو ہاتھ ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ گھٹا نہیں رہے، وہ تو ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وہ ہیں وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے چند شرپسند لوگ، وہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے ہمارے اپنے لوگوں نے اسے سیاسی مسئلہ بنانے میں کتنا کردار ادا کیا، اس مسئلے کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، تاتاریوں کا فتنہ جو آیا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ترک کے لوگوں کو تم چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے، یعنی ان پہ حملہ کرنے میں پہل نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تاتاری اسی ترکی النسل سے لوگ تھے۔ خوارزم کے علاقے کے کچھ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی، ان پر حملہ کیا۔ رد عمل میں تاتاریوں نے اسلامی سلطنت پہ حملہ کیا، وہ حملہ رکا نہیں، صرف اہل خوارزم پہ نہیں، بغداد کے پائے تخت میں آ کر ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سبب کون بنے؟ سبب کون بنے؟ مسلمان سبب بنے تھے۔ تاریخی یہ سچائی آپ جا کے پڑھ کے دیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کوئی منکر ہے، کوئی ناپسندیدہ کام ہے، اسے بدلنا ہے، اس کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی برائی سے روکنے کی وجہ سے اور بڑی برائی جنم لے سکتی ہے تو یہاں برائی کو روکنے کے سلسلے میں آپ کو جو ہے شریعت کی تعلیم کا پابند رہنا پڑے گا، اس چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑے گا اگر یہ یقین ہو کہ اس سے بڑی برائی پیدا ہو سکتی۔ پردے کے مسئلے میں کیا ہوا؟ یہ مسئلہ جب اٹھا تھا تو چھوٹا سا تھا، اسکول کے مینجمنٹ کا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کو وہاں کے کچھ ذمہ دار لوگ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں یقیناً کچھ باتوں میں سمجھوتا کرنے کی بات آئی۔ مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا کر بگاڑنے والے کون تھے؟ کچھ تنظیمیں تھیں، کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پہ لایا، ہفتہ 10 دن تک بتایا، ان بچیوں کی مظلومیت کا سیاسی انداز میں چرچا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج یہ صورتحال ہے کہ پورے ملک کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اگر پابندی لگی 5 سے 6 لڑکیوں تک جو شر تھا، ہم خیر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو بہت اچھا تھا، وہ شر تھا، اسے روکنے کے لیے 10 تدبیریں آپ کر سکتے تھے، لیکن 5 سے 6 لڑکیوں کے مسئلے کو جب ہمارے لوگوں نے سیاسی رنگ دیا تو آج یہ صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے پورے ملک کے کالجوں کے اندر پردے پر پابندی لگ جائے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرو، حکومت کے ذمہ داروں سے بات کرو۔ ہم بات کریں گے یہ ہمارا حق بھی ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ بھی ہے، یہ ہمارا جو ہے حق ہے، ہم چاہیں جو پہنے، ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس پہ بات کرو کہ یہ مسئلہ یہاں تک لایا کس نے اور کیوں لائے؟ کیوں لائے؟ بھائیو دیکھو، ہمارے اپنے لوگوں کے اندر یہ جو مزاج ہے، ہر مسئلے کو سیاسی بنانا، ہر مسئلے پہ پروٹیسٹ پہ آنا، ہر مسئلے پہ سڑکوں پہ نکلنا، یاد رکھو بھائیو، یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پروٹیسٹ سے اکثر نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے، یا اگر کہیں ہوا ہے تو برائے نام ہوا۔ جو مسئلہ کورٹ میں ہو، سڑکوں پہ اتر کے پروٹیسٹ کریں گے تو حل ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں لوگ پروٹیسٹ کرتے تھے جب حکومتوں پہ دباؤ بنتا تھا، اب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا پروٹیسٹ ان کی سیاسی غذا ہے، وہ اپنی ریٹ و روٹیاں سیک رہے ہیں اس پر۔ ایسے حالات میں سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات کو قانون کے دائرے میں قوم کے سمجھدار لوگوں میں حل کرے، لیکن کیا معلوم ہے آپ کو، یہ بات اگر کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ڈرپوک ہے، حکومتوں سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ بزدل ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اگر یہ پابندی لگ گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اللہ کرے انشاءاللہ یہ نہیں لگے گی، اللہ سے دعا کرے اس لیے کہ یہ بین الاقوامی جو انسانی حقوق کمیشن کے جو دستور ہے ان کے خلاف بھی ہے، اور اس ملک کے اپنے اصول اور ضابطے ہی نہیں، یہاں کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ لیکن مان لے اگر پابندی نہیں لگ کر چھوٹ بھی مل گئی، لوگ خوشی منائیں گے ہم جیت گئے، لیکن آپ یاد رکھیں آپ پوری طرح جیتے نہیں۔ اس ایک مسئلے نے یو پی کے پورے الیکشن کے اندر ان کو اتنی غذا فراہم کر دی کہ آپ اس مسئلے میں جیت کر بھی بہت بڑا نقصان آپ اٹھا چکے ہیں۔ ان معاملات کو سمجھیں، جو علماء جو ذمہ دار، اس پر کیا ہے، علماء بیان کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے بیان سے کچھ بدلنے والا ہے؟ بولو وہاں جہاں ضرورت ہے، بولو اتنا جتنی ضرورت ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر بیان دیں دے کہ دنیا بدل جائے گی،
और कोई समझदार आदमी समझदारी का तकाजा जिम्मेदारों से बात कर रहा है, कोर्ट कचहरी के मसलों में कोशिश कर रहा है तो लोग क्या कहते, ये उलमा कुछ नहीं करते उम्मत के लिए। यानी ये कि ये तय करेंगे जज्बातियत की बुनियाद पर, ये तय करेंगे हर मसले को सड़कों पे लाने के लिए, और चाहेंगे कि पूरी उम्मत इस आग में कूद जाए। अगर कूद गए तो सब बहादुर, और अगर ना कूदे सब कौम के बुरा चाहने वाले, कौम की खिदमत खैर खा नहीं रहे, कौम के हक में जो ये लोग बुज़दिल हो गए, डर गए, मर गए, फना हो गए। मेरे भाइयों क्या चल रहा है ये सब कुछ, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। भाइयों इस किस्म का जब कभी मसला उठे ना, जज्बातियत से ज्यादा समझदारी का मुजाहरा करो। आप यकीन करो इस मुल्क की सियासत, बात सियासत की तरफ जा रही, में ज्यादा नहीं जाना चाहता। इस मुल्क की सियासत की ये सूरत हाल है कि पिछले 5 साल मरकजी सतह पे, इलाकाई सतह पर हो, हुकूमतें अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर तोली जाती हैं। उस सूरत हाल में इनकी नाकामी हो रही है। ये कम्युनलाइज करके, मुद्दे पैदा करके वो इस इलेक्शन को आइंदा के जीतना चाहते हैं। आप में और मुझ में इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि साल भर की उनकी नाकामी को हमारे इक़दामात से हम कामयाबी में बदलने देंगे। ये तो नहीं होना चाहिए ना। इस सिलसिले में मेरे भाइयों याद रखो, वो लोग, वो तंजीमें, वो अफराद, वो जिम्मेदार जो जज्बातियत की बात करते हैं, उनको भी ये पैगाम है कि उम्मत के सारे लोग उम्मत के खैर का हैं। इक्का दुक्का लोगों से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ही खैर खाएं, बाकी सब डरपोक हैं, बाकी सब जो लापरवाह, उम्मत की फिक्र नहीं है उनको। इन मामलात को समझकर संभालने की कोशिश करें। और एक बात कहकर आखिरी में मैं जिक्र कर दूं कि एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए अलग से हमारे कॉलेजेस होने चाहिए, फला होने चाहिए। यकीनन अगर हो सके खास लड़कियों के लिए अलग आप कॉलेज बना सकें, बनाइए जहां मेयारी तालीम हो। लेकिन ये मसला भी कि किन खुतूत पे ये सारी चीजें तय होनी चाहिए, इस पर भी उम्मत के संजीदा लोगों को सोचने की जरूरत है। क्यों मेरे भाइयों, इस वक्त जिस मुल्क के अंदर हुकूमत चल रही है, इसके पीछे ब्राह्मण ज़हनियत है। और ब्राह्मण ज़हनियत पुराने जमाने में शूदरों को दबाकर, शूदरों को अपना मुखालिफ बनाकर जिस तरह हुकूमत करती थी, आज मुसलमानों को चारा बनाकर हुकूमत करना चाहती, और दुश्मनी के नाम पे मुसलमानों को जो मेन स्ट्रीम है, असल जो कौमी धारा है, उससे अलग कर देना चाहती है। और आप और मैं इनके हर इकदाम पे कहें हम स्कूल अलग कर लेंगे, और एक मसला हुआ हम अपनी कंपनियां अलग कर लेंगे, हम मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिमों के पास काम नहीं करेंगे, हमारे पास सिर्फ मुसलमान कारीगर रखेंगे। अगर इस रुख पर आप गए ना, तो जितनी तेजी से वो आपको इस मुआशरे में अलग थलग करना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से आप अलग हो जाएंगे। सोच समझ कर उम्मत के जिम्मेदारों को करने दें। हमारी कौम का बड़ा मसला यह है कि आज फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब मिल गया है। क्या है? कुछ नहीं, लिखने के लिए 2 मिनट चाहिए। फेसबुक पे बैठ के कमेंट कर दिया, व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया, यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाकर डाल दिया, बात खत्म। और समझा कि मैं ही, मेरे अंदर ही उम्मत का दर्द, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, और बाकी सब न उम्मत के खैर का है न कुछ। भाइयों मेरी बातों से आपको बुरा लगा होगा, हो सकता है आपको तकलीफ होगी, सही, लेकिन इन बातों का मकसद आप में से किसी पर भी तंज नहीं करना। आखिर कब तक ऐसी जो है बेतरतीबी से हम जिएंगे? ये पर्दे का मसला कानून के हाथ में चला गया। अब कोशिश कानून के जोर पे हो सकती है, या फिर हम और आप अपने हुकूक के लिए आइंदा भी जो इस्लामी शरीयत के दायरे में गुंजाइश निकलती है, कानून के दायरे में कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि आइंदा भी ऐसे मुद्दे खड़े किए जाएंगे, आइंदा भी ये होगा, अगले साल आपके सूबे के अंदर भी होने वाला, उससे पहले ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे। जरा समझदार बनने की कोशिश करो। आपने देखा डीजे हल्ली का मसला हुआ, आज तक नौजवान अंदर हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताऊं उसमें कमाल की बात क्या है, किया किसने? तंजीमों से जुड़े अफराद ने, जज्बाती नौजवान ने, कुछ मौलवियों में से कुछ लोगों ने जाके किया। अब जिम्मेदार भी वही ना होंगे, लेकिन नहीं, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उलमा को पूछ रहे हैं। उलमा क्या कर रहे हैं? हमारे नौजवान जेलों में हैं। जाने से पहले उलमा से पूछे थे क्या? उलमा ने नसीहत की थी, उस वक्त कबूल किया था क्या? इससे नहीं चलेगा। हो क्या रहा है? तुम मुझे बुरा कह लो, मैं तुम्हें बुरा कह ला रहा हूं, और दुश्मन अपना उल्लू सीधा कर रहा है, वो मुखालिफिन अपना मामला संभाल रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस मामले में आपस में समझदारी के साथ, ताउन के साथ मिल बैठ कर चलने की कोशिश करो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं पहले मरहले में ये कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी शरीयत की तालीमात, बिलखुसूस पर्दे के सिलसिले में दोनों तरफ की जो तालीमात है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।